चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात निहन यह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे चल मूरत अनपव प्रकाश अमितोज कहि जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गिन जय तिर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तिरन कहत त्वै सर्वनाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत समर्थ अस कृपान खंडो खड़ग तुक तवर नीति सैफ सरोही सहथी यह हमारे पीर तीर तुही सैथी तुही तवर तरवार नाम तिहारो जो जपै वै सिंध पव पार काल तुही काली तुही तेगी अरतीर तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ लिहो उभारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई नमस्कार श्री खड़ग को करो सुहित चित लाय पूर्ण करो ग्रंथ तुम करो सहाय मूक उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लखै बदरो सुनै जाऊ काल कृपा कराय कहाँ बुद्ध प्रभु तुष हमारी वर न सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहे गुरु साहिब जियो पश्चिमी असे आस्त अपे आस्त आ अगंसत ए अगंसत पश्चिमी
असे आस्त वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, गुरु महाराज जी अपारी बख्शिश रहमत दा सदका आपां गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी महानी पावन पवित्र बाणी ਦੀ ਵਿਚਾਰ कर रहे हाँ ਅਤੇ महानी ਲਾਹੇ हासिल कर रहे हाँ। जिस तरह अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे आप जी ने ज्ञान प्रबोध राही ਉਹਦਾ ज्ञान बख्शिया है बाणी द्वारा। वो ज्ञान प्रबोध ग्रंथ के विच विचार चल रही है। कल दे दीवान विच बहर तवीर पश्चिमी जिहड़ा छंद है, जिहदे ज़्यादातर पश्तो ते फारसी के लफ्ज हैं। ये दो भाषावां विच ही आप जी ने मुखारबिंद तो ऐसी चील वाला जिहड़ा है लम्मा छंद है, लम्मा गीत है, अपने मुखारबिंद राही उच्चारण किया है। वो कल दे दीवान विच ओहदियां आपां 15 पौड़ियां पूरियां कर लईआं सन। हुण ज्ञान प्रबोध दीआं 62 पौड़ियां पूरियां हो गईआं सन। 16वीं पौड़ी ज्ञान प्रबोध छंद की 63वीं पौड़ी प्रारंभ हो रही है। जिथे छंद शुरू होया सी उथे पूरा लिखा होया सी बहर तबीर छंद पश्चिमी। उस तो अगे आके ये जड़ा छंद कट दिता ते बहर तबीर पश्चिमी लिख दिता। हुण कल्ला ही पश्चिमी लिखा है। जिवें श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी इस तरह का आउंदा है। हुण देवगंधारी महला पंजवां भी आउंदा है, देवगंधारी पंजवा भी आउंदा है, देवगंधारी महला पंजवा भी आउंदा है। इस तरह गौड़ी कबीर जी भी आउंदा है। कला राग गौड़ी भी आउंदा है। राग तो बिना कला ही गौड़ी लिखिया हुआ है। ये तो महाराज की मौज है। जरा जरा कोई विद्वान तर्कवादी हो, कोई गुलखारी तो उकाई रहेगी। गुलखारी सी ना तेरे वर्गा, ये जरा तरकी बाणी सच की बाणी लिखण वाला सी, गुरु घर दे विच वेद व्यास वर्गा सी भाई साहब भाई गुरदास जी। बाकी जिथे जिथे कोई महाराज वो बाणी अड्डो अड्डी जामिया की लिखाते रहे है, उथे अखीर से अपनी नजरसानी करते सन। फिर 2 अखर लिख देंदे सन भी जो ये भाई साहब ने लिखा शुद्ध है। जिहड़ियां 12 उहदे विच पौड़ियां एक जामे दियां, श्लोक अड्डो जामिया दे। जो शुद्ध शब्द ना लिखते शायद
शंकावादियों ने तर्क उठा ही देनी सी कि पौड़ी तो मुड़ विच बाहर चौथे की लिखे, हमारे पहले की लिखे, विच श्लोक दूजे पातशाह दे आई जाते हैं, तीजे पातशाह दे आई जाते, चौथे पातशाह दे विच अपने पंजवां ने ये की है। वो पौड़ियां दे सिद्धांत अनुसार महाराज ने नाल श्लोक लिखवाए ने। इस करके फिर लिखा के फिर उदों बाद उन्होंने बचिया महाराज ने कि जो ये भाई साहब ने लिखा है साढ़े अनुसार ठीक लिखा है। जो देख लिया भी बिल्कुल ठीक लिखा है, फिर अखीर ते वार की समाप्ति से अपने वालों ये 2 लक्ष्य लिखाते भी लिखते भाई साहब शुद्ध। ये जरा कुछ लिखा लिखाया गया ये बिल्कुल शुद्ध है। हम कई कहणगे भी बाकी बाणी विच क्यों नहीं लिखाया। बाकी बाणी विच लिखाउण दी लोड़ नहीं है। पहले पातशाह दे शब्द चलते तो पहले दी चली जाते हैं। तीजे पातशाह दे शब्द चले तो तीजे रही है। ये चौथे दे चलते तो चौथे दे चली जाते। ये पंजवें स्वरूप दे तो पंजवें चली जाते हैं। जे किते ओहदे विच थोड़ा बहुता अग्गा पिछा होया भी किसी स्वरूप का नहीं है, उसे नाल हैडिंग दे देता है। हुण गौड़ी की बार दे विच चौथे पातशाह दीयां सारियां पौड़ियां हैं ते चौथे पातशाह दे ज्यादातर श्लोक है। कोई श्लोक ही गुरु अर्जन देव महाराज जी दे अपने हैं। जो 3 पौड़ियां वो चौथे पातशाह दीयां है नहीं सी। ये अपने वालों से पौड़ी नवी महला पंजवां लिखता भी ये नवी पौड़ी लिख के ना श्लोकां नाल पाई है। यह पौड़ी महला पंजवां लिख देता। ये पंजवें पातशाह की पौड़ी है, ये चौथे पातशाह की नहीं है। किसी पासे कोई ऐसा तक गुंजाइश ही नहीं छड़ी। महाराज ने भी जो भुलेखा पवे पर जिन्हों का सुभाव पिया हुंदा ना जिवें कीड़ी लभदी हुंदी तेड़, उन्होंने कोई ना कोई लभ ही लेना है। कहते लिखारी की काई हुई है। फिर चलो भी भाई साहब भाई गुरदास जी ने उकाई करती। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने लिखारी लाई सी भाई मनी सिंह, फिर उन्हें भी उकाइयां कर रही हैं। जो उमें लिखी जाता देवगधारी पंजवां। जो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी थां थां से जिथे जोग है बनता उत्थे लिखाई, उत्थे भाई साहब ने बिच लिखी है। इस करके रहरास दे विच 4 शब्द गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने होर वधाते। जो करतारपुर वाले स्वरूप जो भाई गुरदास जी ने लिखे उहदे विच रहरास दे 4 शब्द घट है, दाउने स्वरूप 4 वध है। हुण इत्थे पर की कहूगा भी महाराज ने गलती की या भाई मनी सिंह ने कर ली, क्यों वध लिखे भी ना। महाराज ने लिखाए भाई साहब ने लिख दिते। इसे तरह ये भी बाणी का लिखारी भाई मनी सिंह ही है। 10वें पातशाह की बाणी का लिखारी भी भाई मनी सिंह है। तो महाराज ने जिमें लिखाया उवें लिख दिता। जिमें पहला बहर तबीर छंद पश्चिमी सी, फिर लिखाया बहर तबील पश्चिमी, फिर हुण अखीर से लिखा था पश्चिमी। यानी वो
ਇਹਨੂੰ ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਸੰਖਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਬਹਿਰਤ ਵੀਰ ਛੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਜਿਉਂ ਬਹਿਰਤ ਵੀਰ ਛੰਦ ਪੱਛਮੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੇ ਆਸਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੇ ਆਸਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਰਤ ਵੀਰ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪੇ ਆਸਤ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਪੇ, ਭੇਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆ ਅਗੰਸਤ। ਆ ਅੰਗਸਤ, ਇਹ ਤੂੰ ਆ ਦਾ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵੀ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਡਾ ਮਸਤਕ ਮੱਥਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੌਣ ਹੈ, ਹਵਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਛਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੁਬੇਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਕ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਦਾ ਅਰਥ ਉਤਪਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਤਾਮਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 15 ਅਰਥ ਆ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਵੀ, ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵੀ, ਅਗਨੀ ਰੂਪ ਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਵੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵੀ, ਇੰਦਰ ਰੂਪ ਵੀ, ਮੱਥਾ ਵੀ, ਵਾਯੂ ਰੂਪ ਵੀ, ਕੁਬੇਰ ਤੇ ਕੀਰਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਰੱਖ ਗੋਤਵਤ ਕਰਤਾ, ਦਾਦਾ ਦੂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਨਾਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਿਰਦਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਅੰਗਸਤ ਆਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਗੰਸਤ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਸਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤ ਸਰੂਪ। ਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਸੱਤ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਈਰੇ ਰੂਪਨ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੇਦ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵੀ, ਖੇਦ, ਖੇਚਲ, ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ 10 ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਈਦਾ ਅਰਥ ਲక్ష్ਮੀ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਈਦਾ ਅਰਥ ਕਾਮਦੇਵ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਤਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਰਨ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਈਦਾ ਅਰਥ ਉਦੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਰਹਿਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਈਦਾ ਅਰਥ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗਣੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਈ ਲਿਖਿਆ ਅਰਥ ਗਣੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਈ ਲਿਖਿਆ ਅਰਥ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਪਿਆ ਜਿਸਾ ਪ੍ਰਕਰਣੰ ਤਥਾ ਅਰਥੰ, ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਪਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੰਗਾਸ਼ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਕਾਰਸਤ ਓਂਕਾਰ ਰੂਪ ਹੀ ਉਹੀ ਓਂਕਾਰ ਰੂਪ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਕਾਰਸਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਅਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਉਕਾਰਸ ਓਂਕਾਰ ਰੂਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਅਕਾਰਸਤ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਅਖੰਡਸਤ ਅਖੰਡਸ ਜੋ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਅਖੰਡ ਹੈ। ਅਡੰਗਸਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਡੰਗਸਤ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਡੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੈ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਤਾਪੈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਤਾਪੈ ਕੀਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਥਾਪੈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥਾਪੇ ਥਾਪਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਪਗੜੀ ਪੁਗੜੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਥਾਪਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਡੋਡੀ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਨੀਅਤ ਕੀਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਅਦੰਗਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਗੜੇ ਝਗੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਨੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੰਗਾ ਕੀ ਆਚਾर्य ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿ ਅਤਾਪੈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਅਤਾਪੈ ਕੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਅਥਾਪੈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਅਨੀਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੀਲਤਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ
ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਸਾਵਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨੀਲ ਹੈ, ਸਾਵਲੇਪਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਸੋ ਨੀਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੀਲਾ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋ ਨੀਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਸਾਵਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਨੀਲਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਲ ਸਜ ਸਤੋਯੰ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਨਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਜਸ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਜਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਬਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ ਤੂੰ ਸਜ ਵਜ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਜ ਸਤੋਯੰ ਤੇ ਤਜਸ ਤੋਯੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੁਝਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਝਾ ਰੂਪ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਆਲਸ ਤੋਯੰ ਹੈ ਆਲਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤਿਰਪਤ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤੋਯੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਲ ਸਤੋਯੰ ਜਲ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਥਲ ਸਤੋਯੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂ ਥਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤੇ ਹੀ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰੂ ਥਲ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਰ ਸਤੋਯੰ ਹਾਂ, ਪੁਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਰੂਪ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਵਨ ਸਤੋਯੰ ਹਾਂ, ਬੰਸ ਨੋ ਜੰਗਲ ਦਾ, ਜੰਗਲ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤੋਯੰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਸਤੋਯੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਫਾ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਸਤੋਯੰ ਹਾਰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਸ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੂੰ। ਰਸਾ ਕਟਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਾਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ। ਨਿਦ ਸਤੋਯੰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਸਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਦਰਸ਼ਨ ਨਦੀ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਰਵ ਸਤੋਯੰ ਰਵ ਨੋ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਰਵ ਨੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਤਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਸ ਸਤੋਯੰ ਸਾਸਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਰਜ ਸਤੋਯੰ ਰਾਜਸ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਜਿਆ ਪੁਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਜਸ ਸਹਿਤ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ।
रजोगुण प्रकाश रूपी चानन रूपी तो ही है। तमस तुयं तमोगुण रूपी हुआ तमोगुण काला हुंदा इस करके तमो रूप हनेरा रूपी तो ही अज्ञान रूपी तो ही है। धन तुयं हाँ धन भी तो ही है ते धन वाला धनी भी तो ही है। मनस तुयं मन रूप भी तो ही है ते मन श्रोमणी दा हुंदा है श्रोमणी रूप भी तो ही है मणि रूप भी तो ही है। दृश्य तुयं हाँ जड़े तरह तरह के बिरछ खड़ोते 18 भार बनास्ती ये बिरछ रूप भी तो ही है। बंस तुयं फिर थां ते बंस की जरा पानी वो भी तो ही है डोडी निकलता पानी किते कौड़ा किते कसैला किते बकबगा किते मिठा ते किते आ जरा पेट्रोल जा निकली जाता है ये भी एक पानी है। इस तरह जरा ये पानी है ये भी तो ही है पानिया विच मिलिया होया भी तो ही है। मतस तुयं हाँ मतस माता रूप भी तो ही है मत दा है अकल बुद्ध दा है अकल बुद्ध रूप भी तो ही है। गतस तुयं मुक्ति रूप भी तो ही है मुक्त करने वाला भी तो ही है स्वतंत्र आजाद करने वाला तो ही तो है। व्रतस तुयं हाँ व्रत वाला जरा कोई निजम वाला होवे वो मनुख कौन हुंदा संतोखी हुंदा है जिहदा कोई निजम सूप नहीं सब कुछ हड़क करने वाला उन्हों तो नहीं असीं कहंदे व्रती या संतोखी। इस तरह व्रत वाला संतोख वाला तो ही है संतोख रूप भी तो ही है निजमा असूलों में चलन वाला ते चलाउण वाला भी तो ही है। चितस तुयं चित रूप भी तो ही है चित में चित रूप भी तो ही है। पितस तुयं है परमेश्वर सबदा पिता रूप भी तो ही है। सुतस तुयं सारिया दे घरे पुत्र रूप भी बनया तो ही है। मतस तुयं ते माता रूप भी तो ही है। गतस तुयं हाँ इसे तरह घरां विच तरह तरह दे गोत हुंदे वो जड़े कोई तरह तरह दे गोत है वो भी तो ही है। या गत्स न प्राप्त प्राप्त रूप भी तो ही है सारे अंदर प्राप्त रूप भी तो ही है सारे अंदर सारे दा आपा रूप होया होया भी बनया तो ही तो है। नरस तुयं हाँ जड़ा पुरुष है वो भी तो ही है। त्रेयस तुयं इसे तरह स्त्री रूप भी तो ही है। पितस तुयं पैसना प्रीतम भी तो ही है। वृद्धस तुयं जेड़ी बिरदस की है बरादरी है ये भी तो ही है। बिरदस ना धर्म दा हुंदा है धर्म भी तो ही है ते बिरदस ना बिरती दा हुंदा है बिरती रूप भी तो ही है। हर्ष तुयं ते हरस ना नाश दा हुंदा नाश करन वाला भी तो ही है। करस तुयं ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ वाला बनाउण वाला पैदा करन वाला भी तो ही है। छलस तुयं ते बावन रूप हो के छलन वाला भी तो ही है। बलस तुयं ते अपने आप ਨੂੰ ਛਲਾਉਣ वाला बल रूप ਜਿਹੜਾ बल राजा भी तो ही है। उडस तुयं इस तरह ਜਿਹੜੇ आकाश भी तारे ਹਨ वो भी तो ही है। पुडस तुयं पुडस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ आकाश है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ है ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ रूप भी तो ही है। गडस तुयं गड़स न पहाड़ दा हुंदा पहाड़ रूप भी तो ही है।
ਦਦ ਸਤੋਯੰ ਦਦ ਨੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਰਵ ਸਤੋਯੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਵਸ ਕੀਏ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਛਪ ਸਤੋਯੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਸਤੋਯੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਰਵ ਸਤੋਯੰ ਹਾਂ ਦਿਰਵ ਨੋ ਧਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਨ ਰੂਪ ਵੀ ਦੌਲਤ ਰੂਪ ਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਅਸਤਵੰ ਜੈ ਅਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਖੈ ਅਸਤਵੰ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਖੈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪੈ ਅਸਤਵੰ ਪੈ ਨੂੰ ਬਿੰਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਪਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੰਦ ਰੂਪ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਅਸਤਵੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਅੰਦਰ ਰਤ ਰੂਪ ਵੀ ਰਿਤੂ ਰੂਪ ਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਜ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਰਾਜ ਛੰਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਰਧ ਨਿਰਾਜ ਛੰਦੀ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਿਰਾਜ ਛੰਦ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਮ ਕਿਤੇ ਸਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਾਜ ਛੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਜ ਛੰਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਅਸਤਵੰ ਖੈ ਅਸਤਵੰ ਪੈ ਅਸਤਵੰ ਤ੍ਰੈ ਅਸਤਵੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਆਚਿਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਵ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਸਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਵਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਭਵੇ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਜਾਰ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਦਾਸ ਰੂਪ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰੱਖੋ ਹੀਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜੇ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਹਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਹਾਰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ